ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ 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 ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ scalar or dot product of two vectors. Okay, scalar or dot product of two vectors, important concept. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, scalar or dot product of two vectors ಅಂತ ಏನಂತ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Let vector A and vector B, let vector A and vector B be the two non-zero vectors. Let vector A and vector B be the two non-zero vectors. The scalar or dot product of vector A and vector B. Let vector A and vector B be the two non-zero vectors. The scalar or dot product of vector A and vector B is denoted as okay, scalar or dot product of two vectors vector A and vector B is denoted as ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ vector A dot vector B. once again here vector A dot vector B. ಇದನ್ನ ನೀವು ಓದಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೀಗೆ, vector A dot vector B dot ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ that is dot indicated the scalar or dot product of vector A and vector B. It is denoted by scalar or dot product of vector A and vector B and defined as vector A dot vector B is equal to defined as magnitude of vector A into magnitude of vector B into cos theta s, which is the definition of scalar or dot product. Vector A dot vector B is equal to magnitude of vector A into magnitude of vector B into cos theta, where theta is the angle between the vector A and B, that is theta is greater than or equal to 0 and less than or equal to pi. Theta is greater than or equal to 0 or less than or equal to pi. Clear? In case either vector A equal to 0 or vector B is equal to 0, theta cannot be defined. In this case, either vector A is equal to 0 or vector B is equal to 0, theta cannot be defined ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Either vector A equal to 0 or B equal to 0, then A dot B is equal to 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ A dot vector B is real ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆಕ್ಟರ್ A dot vector B is real ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. if vector A dot vector B is equal to 0, ಯಾವ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ if and only vector A is perpendicular to vector B. vector A and vector B are perpendicular ಆಗಿದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. vector A dot vector B is equal to 0 if and only vector A is perpendicular to vector B ಆಗಿರುತ್ತೆ. okay, in case next one, if theta is equal to 0, theta 0 ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ A dot ವೆಕ್ಟರ್ B is equal to theta 0 ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ A dot ವೆಕ್ಟರ್ B is equal to cos 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ A into ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ B ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ theta is equal to 0. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ A and which is the vector B. okay, our dot product of angle between the vector theta consider ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ vector A vector B. in case theta equal to 0 ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ vector A dot vector B is equal to magnitude of vector A into magnitude of vector B cos 0 value 1. okay, so in particular cases ಅಲ್ಲಿ vector A dot vector A is equal to, we will write magnitude of vector A whole square. important concept.
ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ if theta is equal to pi ಆಗಿದ್ರೆ, in case if theta is equal to pi, theta is equal to pi ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ a ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ b ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ವೆಕ್ಟರ್ a ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ b, ವೆಕ್ಟರ್ a ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ b is equal to minus magnitude of vector a into magnitude of vector b ಆಗಿರುತ್ತೆ. in particular ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ a ಡಾಟ್ ಮೈನಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ a is equal to minus magnitude of vector a whole square ಆಗಿರುತ್ತೆ. in case ವೆಕ್ಟರ್ a ಡಾಟ್ ಮೈನಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ a ಇದೆ ಅದನ್ನ is equal to minus into magnitude of vector a whole square ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. a ಡಾಟ್ b is equal to ನೋಡಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ a ಡಾಟ್ a ಅಂದ್ರೆ magnitude of vector a whole square ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. a dot b is equal to magnitude of vector a into vector b ಆವಾಗ theta is equal to 0 ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್, ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇದೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳೋಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇದಿಷ್ಟು. We'll let vector a and vector b be the two non-zero vectors. Scalar or dot product of vector a and vector b is denoted as a dot b. Vector a dot vector b, and we define it as vector a dot vector b is equal to magnitude of vector a into magnitude of vector b into cos theta, where theta is greater than or equal to 0 and less than or equal to pi ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. a dot b ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ನ ನಾವು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ 100%. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವೆಕ್ಟರ್ a dot b is real if vector a dot b is equal to 0. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವೆಕ್ಟರ್ a dot vector b is equal to 0 if and only if ಯಾವಾಗ ವೆಕ್ಟರ್ a is perpendicular to vector b like this, ಇವೆರಡು ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ them ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ a and ವೆಕ್ಟರ್ b ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ cos 90 value 0, ಹಾಗಾದ್ರೆ a dot b is equal to we get 0. then conclusions here vector a is perpendicular to vector b. clear ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. vector a dot vector b 0, then vector a is perpendicular to vector b. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ prove that or show that given two vectors are perpendicular ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀನು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ 0 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಎಸ್ given two vectors are perpendicular because a dot b is equal to 0 dot product. in case theta is equal to 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ cos 0 value 1, ಅವಾಗ a dot b is equal to cos 0 value 1 ಅಂದ್ರೆ a dot b equal to magnitude of vector a into magnitude of vector b. in particular cases ಅಲ್ಲಿ a dot a ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಹರೈಸ್ ಆದಾಗ ವೆಕ್ಟರ್ a dot vector a ಅಂದ್ರೆ magnitude of vector a ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ರಿಪೀಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, in particular a dot a is equal to magnitude of vector a whole square. if theta is equal to pi, theta equal to pi ಅಂದ್ರೆ vector a dot b is equal to minus magnitude of vector a into magnitude of vector b. cos pi value we know that minus 1, so ಅದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. in particular a dot of a dot ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಡಾಟ್ ಬರೋದನ್ನ ಚಿಕ್ಕಿದ್ರದ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಾಟ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀನು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆ ರೀತಿ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅಥವಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ಸಿ ಈ ತರಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರೋದು ಎರಡೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ, ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದು ಸ್ಕೇಲರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಾಟ್ ಇರಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಚುಕ್ಕಿ ಇಡಬೇಕು. ಅದು ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಈ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಎ ಅಂತ ಬರೋದು ಅದು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್. ನೆನಪಿರಲಿ, ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ a dot b is equal to in pi ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆಂಗಲ್ pi ಆದ್ರೆ cos pi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್. ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ a dot ಮೈನಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ a ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ a ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ. ಇವೆರಡು ಕೇಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಫಾರ್ mutually
perpendicular unit vectors, for mutually perpendicular unit vectors, unit vectors ಅಂದ್ರೆ i cap j cap k cap. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ for mutually perpendicular unit vectors ಅಂತಂದ್ರೆ i cap j cap k cap, i j k are the unit vectors. So ಆಗುತ್ತೆ that is ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ i cap dot I cap is equal to j cap dot j cap is equal to k cap dot k cap is equal to ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. I dot I 1, j dot j 1, k dot k equal to 1 ಅಂತ, because mutually perpendicular here I dot I angle between them 0, cos 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು 1, I j k are unit vector magnitude 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ I dot I is equal to 1, j dot j is equal to 1, k dot k is equal to 1, because angle between them 0, cos 0 value 1. I j k are unit vector magnitude is equal to 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. So okay, like that I dot j, j dot k, k dot I, k dot I is equal to 0, because I dot j, I and j are angle between them 90 degree, j and k angle between them 90 degree, k and I, k dot I angle between them 90 degree. So cos 90 value 0, 0 to anything 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ I dot j, j dot k, k dot I is equal to ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Next angle between the vectors, angle between the vectors ಇವಷ್ಟು ನಾನು ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೀ ನೋಟ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ವಸ್ತುವ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇವು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದೊಂದೇ ಮೆಮೊರೈಸ್ ತರ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವೆರಡು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಹಾಗೆ ಇವೆರಡು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇವೆರಡು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಥೀಟಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ divided by magnitude of vector A into magnitude of vector B ಆಗುತ್ತೆ, which is the angle between the vectors vector A and vector B. Angle between the vectors vector A and vector B ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. Find the angle between the vectors ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ angle between the vector A and vector B is given by cos theta is equal to A dot B magnitude of vector ಬರೆಯುವುದು ಐದರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ angle between the vector theta is equal to cos inverse of vector A dot vector B divided by magnitude of vector A into magnitude of vector B. So vector A ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, vector B ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವೆರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. A dot B divided by magnitude of these vectors ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ theta is equal to ಸಿಗುತ್ತೆ, cos inverse of standard results ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೇನಿದು ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ two vectors. And the last one concept is vector scalar or dot product, scalar or dot product, scalar or dot product is commutative, is what? Commutative. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು commutative ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, commutative property a plus b is equal to b plus a, like that here product ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ vector a dot vector b is equal to vector b dot vector e ಅಂತ commutative ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಸ್ commutative ಅಂದ್ರೆ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, scalar product is commutative, scalar product is commutative ಅಂದ್ರೆ vector a dot b is equal to vector b dot vector e ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ a dot b is equal to b dot a, a dot b is equal to b dot a, either a dot b ನಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ b dot a ನಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು. commutative property satisfy ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆ it is scalar or dot product, scalar or dot product is commutative ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. so that is commutative means vector a dot b is equal to vector b dot a ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. scalar or dot product is commutative, that is equal to ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, yes vector a dot b is equal to vector b dot a ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, commutative property scalar or dot product
product is vector A dot vector B is equal to B dot A ಆಗುತ್ತೆ. Okay, once again observe ಮಾಡಿ, mutually to unit vector perpendicularly I dot I J dot J K dot K value 1, I dot J J dot K K dot I is equal to 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ J dot I yes commutative ಅಲ್ಲ, I dot J J dot A J dot K K dot J ಎರಡು ಬರೀಬಹುದು, K dot I K dot I dot K ಎರಡು ಬರೀಬಹುದು. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ θ is equal to cos inverse of vector A dot B divided by magnitude of vector A to magnitude of vector B. Scalar product is commutative. A dot B is equal to B dot A ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ distributive property. Distributive property. Distributive property ನಲ್ಲಿ yes vector A dot vector B plus vector C is equal to vector A dot vector B plus vector C is equal to dot product ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. vector A dot B yes vector A dot vector B plus it. Okay, vector A dot vector C vector A dot vector C which is called distributive property. Vector A dot vector B plus vector C is equal to vector A dot B plus vector A dot C which is called distributive property ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, next concepts ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಕೇಲರ್ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೈಸ್ ಒಂದೊಂದೇ ಬರೆದು ನೀವು ಅಷ್ಟು ಮೆಮೊರೈಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲರ್ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ vector A is equal to yes A1 I plus A2 J plus A3 K and vector B is equal to B1 I vector B is equal to B1 I ಈ ಕಡೆ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ vector B is equal to B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap. Okay, vector A and vector B are in here component form. ಇವೆರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ? ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ A ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ B ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ A ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ B is equal to ವೆಕ್ಟರ್ A ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ A1 I plus A2 J plus A3 K. ಓಕೆ, ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ B ಅಂತಂದ್ರೆ is B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap. ಓಕೆನಾ? ಅಲ್ಲಿ is equal to vector A dot vector B is equal to once again ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ yes A1 into B1. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ A1 B1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕೇಲರ್ಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ A1 B1. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ I dot I ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ I dot I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 into A1 B1. ಓಕೆನಾ? ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ತರ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A1 B2 I dot J value 0. So ಹಾಗಾದ್ರೆ A1 B2 value 0. Next A1 B3 value is also 0. A2 B1 value J dot I value 0. Next A2 B2 yes ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ A2 B2 J dot J value 1 ಆಗುತ್ತೆ. A2 B2 J dot J value 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A3 ಇಂದ B1 B2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ IJK ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು A3 B3 K dot K value 1. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಐನ ಪಕ್ಕ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ A1 B1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ಲಸ್ A2 B2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ಲಸ್ A3 B3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ IJK ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ A dot B is real or scalar ಅಂತ ರಿಯಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕೇಲರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್
ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ a dot b is equal to ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಬಂದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ರಿಯಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕೇಲರ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ a dot ವೆಕ್ಟರ್ b is equal to a1 b1 a2 b2. ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟು a dot b ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವೆಕ್ಟರ್ a dot b is equal to ವೆಕ್ಟರ್ a ತಗೊಳ್ತಾರೆ ವೆಕ್ಟರ್ b ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಎರಡರ ನಡುವೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿ, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಐನ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕಷ್ಟೇ. a1 b1 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2 into 3 6 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 7 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 7 into 4 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 5 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 5 into 1 ಪ್ಲಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೈಜೆಕ್ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈಜೆಕ್ ಬರೆಯುತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೈಜೆಕ್ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ನೆನಪಿರಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ a dot p ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a1 b1 a2 b2 a3 b3 ಇದ್ಯಾವುದು ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಕೇಲರ್ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆನ್ ಎ ಲೈನ್. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಆನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಸಪೋಸ್ vector AB, suppose a vector AB makes an angle theta, makes an angle theta with the directed lines, with the directed line L, anti-clockwise direction. The projection vector vector AB on the line L, the projection vector AB on the line L is vector P. ಆಮೇಲೆ geometrical representation ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. vector AB on a line L is vector P, is defined vector P is equal to magnitude of vector AB into cos theta. Yes, vector P is equal to projection vector ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, vector P is equal to magnitude of vector AB into cos theta. projection vector ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. suppose a vector AB, here I have a directed line L. The projection vector, suppose a vector AB, yes, which is the point A and which is the point B, which is vector AB, yes, which is here what, vector AB. Suppose a vector AB makes an angle theta, yes. Suppose a vector AB makes an angle theta with the directed line L, and anti-clockwise direction. The projection vector AB on the line L, is vector P. Here what is vector P? Projection vector is vector P. Vector P is defined as vector P is equal to magnitude of vector AB into cos theta, yes, which is the side opposite side, which is what, hypotenuse side, and which is what, adjacent side. Yes, I will write in the cos theta, yes, you know the cos theta is equal to adjacent by, here adjacent is what, vector P, adjacent side is vector P, and hypotenuse side is AB. Then that is what, magnitude of vector AB, then magnitude of vector AB, then cross multiply ಮಾಡಿ, then we get magnitude of vector AB into cos theta, that is equal to vector P. Here vector P is the projection of the vector AB. Vector P is the projection of the vector AB. Let's see here, right? Suppose a vector AB makes an angle theta with the positive directed line L. The projection of vector AB is vector P.
ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ ಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಷ್ಟೇ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಒಂದೆರಡು ಕೇಸಸ್ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಯ್ತು, theta is equal to 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ ಆಗಿದೆ. if theta is equal to 0, the projection vector AB cos 0 value 1, cos 0 value 1 ಆಯ್ತು. projection vector AB will be projection vector AB ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. yes, if theta is equal to 0, projection vector AB will be vector AB ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. projection vector will be vector AB. if theta is equal to pi ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ cos pi value -1 ಹಾಗಾದ್ರೆ the projection vector AB will be negative vector ಆಗಿದೆ. AB ಗೆ negative vector -1 ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ vector AB ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ vector BA ಆಗುತ್ತೆ. yes, if theta is equal to pi, projection vector AB will be vector BA ಆಗುತ್ತೆ. in case if theta is equal to pi by 2 or theta is equal to 3 pi by 2, pi by 2 or 3 pi by 2, cos 90 or 3 pi by 2 value 0. so ಹಾಗಾದ್ರೆ projection vector will be 0. projection vector will be 0. yes, projection vector will be here what 0. once again, theta equal to 0 the projection vector AB will be AB. if theta is equal to pi, projection vector AB will be vector BA. if theta is equal to pi by 2 or 3 by 2, projection vector will be 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವು ಕೇಸಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್. ಇವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ P is equal to magnitude of vector AB into cos theta. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಏನದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಎಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಎಸ್, ಏನಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ, the projection vector vector A on the vector B is given by vector A on the vector B na B cap. vector A on the vector B cap ಅಂದ್ರೆ ನಾವು on the vector B cap is equal to denoted by vector A dot vector B divided by magnitude of vector B ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, once again ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ A ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆನ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ B ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆನ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನದರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ projection vector is defined as vector A dot B cap is equal to vector A dot B divided by magnitude of vector B. ಇಲ್ಲಿ magnitude of vector B ನ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾವ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದು magnitude ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ projection vector A on the vector B ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ vector A dot B cap is equal to vector A dot vector B divided by magnitude of vector B. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಬೇಸ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದ್ರ ಬೇಸ್ದಾಗ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ಮೆಥಡ್ ಇದ್ದಾವೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಫೈಂಡ್ ದ angle between the two vectors, vector A and vector B. First question, find the angle between the two vectors. Find the angle between the two vectors, vector A and vector B, vector A and vector B, vector A and vector B with magnitudes 1 and 2, with magnitudes
with magnitudes ಅವುಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ 1 and 2 with magnitudes 1 and 2 respectively when vector a dot vector b is equal to 1 is given. Okay, ಇದು 2 marks questions is given. Vector a dot vector b is equal to 1. Once again ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Next, find the angle between the vectors ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಎಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. angle between the vector a and vector b ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ theta is equal to cos inverse of a dot b divided by magnitude of vector a into magnitude of vector b. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ given data ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ given. Yes, find the angle between the vectors a and vector b. angle between find out ಮಾಡಬೇಕು with magnitude. Vector a ಗೆ 1, vector b ಗೆ magnitude 2. So our magnitude of vector a is equal to given 1 and magnitude of vector b is equal to 2. ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ vector a and vector b with magnitudes 1 and 2. So magnitude of vector a value 1, magnitude of vector b value 2 and given the vector a dot vector b is also equal to 1 ಅಂತ. So angle between the vectors formula ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. angle between the vectors theta is equal to s, you know that cos inverse of vector a dot vector b divided by magnitude of vector a into magnitude of vector b. So theta is equal to cos inverse of, here we know that a dot b value 1 divided by magnitude of vector a value 1 into magnitude of vector b value 2 and it is equal to cos inverse of 1 by 2. Then theta is equal to cos inverse of 1 by 2, that is equal to pi by 3. Yes, theta is equal to pi by 3. Cos inverse of 1 by 2, 60 degree. So angle between the vector is theta is here what? Pi by 3. 2 marks questions. So okay, next questions. Find the angle theta. Next questions. Find the angle theta. Find the angle theta. Find the angle theta. Find the angle theta between the vectors. Vector a is equal to, between the vectors vector a is equal to I plus j plus k minus k and vector b is equal to I minus j plus k. अब यूनिट वेक्टर क्या पढ़ी I minus j plus k. yes, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ find the angle theta between the vectors. nothing but find the angle between the vectors. yes, find the angle between the vectors ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ a ಗೊತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ b ಗೊತ್ತು, ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ angle between the vectors ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. just find the angle between the vectors. Theta is equal to cos inverse of vector a dot vector b divided by magnitude of vector a into magnitude of vector b. Is it right? Which is the angle between the vectors vector a and vector b formula. So then first I will find vector a dot vector b ಬೇಕು. okay, vector a dot vector b ಬೇಕು. yes, what is the dot product or scalar product of two vectors are in component form? ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಐನ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 into 1 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ minus 1 into plus 1 minus 1. you get here what? minus 1 and here also said plus 1 into minus 1 minus 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ a dot vector b is equal to plus 1 minus 1 cancel ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ minus 1. ಅಲ್ಲಿ a dot b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ minus 1. once again observe ಮಾಡಿ, I ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 plus 1 into plus 1 1 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ j ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ -1, j ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ +1 into -1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ -1 into +1 -1. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. 1 1 ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬಸಾರಿ ನಡುವೆ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಐ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ a. magnitude of vector a components ನ whole square 1 square 1 plus 1 square 1 plus 1 square 1 is equal to √3 and magnitude of vector b is equal to square of here also plus 1 square 1 plus minus 1 square plus 1 minus 1 square plus 1 square 1 that is equal to √3. yes, observe ಮಾಡಿ
ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ √3 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಐನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೈನಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೂರಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ a dot b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು -1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ √3 into ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ √3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು cos inverse of -1 divided by √3 into √3 3 ಆಗಿರುತ್ತೆ. that is the angle between the vectors. theta is equal to cos inverse of -1 divided by 3 ಅಷ್ಟೇ. theta is equal to cos inverse of -1 divided by 3. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಐಜೆಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ. angle between the two vectors ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಿವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್, ಬಟ್ ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ -1/3 ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಬನ್ನಿ. ಇಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ a and ವೆಕ್ಟರ್ b, if find the next questions, find the projection of the vector. Next question, find the projection of the vector. Important 2 marks ಗೆ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, find the projection of the vector. 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 A is equal to 2i plus 3j plus 2k. Vector A is equal to 2i plus 3j plus 2k. 2i plus 3j plus 2k. 2i plus 3j plus 2k on the vector. On the vector. On the vector. Vector B is equal to I plus 2j plus k. I plus 2j plus k. I plus 2j plus k. Vector A equal to 2i plus 3j plus 2k. Okay, once again nodi. Find the projection of the vector. Find the projection of the vector. Vector A on the vector B. Last concept 2 marks important ಅಂತ ಹೇಳೇ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. Find the projection of the vector A on the vector B ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಏನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ projection vector on projection vector A on the vector B, on the vector B, projection vector A on the vector B ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is vector A dot B cap is equal to vector A dot vector B divided by magnitude of vector B. Yes, this is the formula. Projection vector A on the vector B ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ vector A dot B cap is equal to vector A dot B divided by magnitude of vector B. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ given data ದ ಬೇಕಾಗೋದು A dot B magnitude of vector B. First I will find vector A dot vector B is equal to vector A dot 2i plus 3j plus 2k. Okay na? Dot vector B ಅಂದ್ರೆ I plus 2j plus k. Once again equal to vector A dot vector B is equal to a1i a2j a3k comma dot b1i b2j b3k. Scalar or dot product a1 a b1 plus a2 b2 plus a3 b3. So 2 into 1 2 plus 3 into 2 6 plus 2 into 1 2, that is equal to 10. ಹಾಗಾದ್ರೆ vector A dot B is equal to 10 is a scalar or real. Okay, ಅವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ A dot B is here what, real or scalar. So A dot B is equal to 10 is scalar or real. Okay, so A dot B is equal. Next time ಬೇಕು ನಮಗೆ magnitude of vector B ಬೇಕು. Yes, and we find magnitude of vector B. Magnitude of vector B is equal to square root 1 square 1. Magnitude of vector B here 1 square 1 2 square 4 plus 1 square 1 is equal to √6. So
projection of a vector A dot B cap is equal to here A dot B is 10 divided by magnitude of vector given is 6, that is the projection vector. Vector A dot B cap is equal to 10 divided by root 6 is the projection of a vector A on the vector B ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದೊಂದೇ ಮೆಥಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಇದೇ ಮೆಥಡ್ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿರೋ ನೀವೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವನ್ನ. ಓಕೆ, ಅವ್ನು ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಸಿ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಮುನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವೆಲ್ಲೂ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಫೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಫೈಂಡ್ magnitude of vector A minus vector B if two vectors vector A and vector B, if two vectors vector A and vector B, vector A and vector B, two vectors vector A and vector B such that magnitude of vector A is equal to 2, magnitude of vector A is equal to 2 and magnitude of vector B is equal to 3 and vector A dot vector B is equal to 4 and vector A dot vector B is equal to 4. Okay, questions ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರು. ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ A minus B ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ A minus B ಬೇಕಾಗಿರೋದು. two vectors vector A and vector B are such that ಅವೆರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿನೇ. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಈ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಈ a minus b is a vector. Okay, and the vector a minus vector b whole square now we will write as vector a minus vector b dot vector a minus vector b ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸರ್ ಇದು ಯಾವ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ a whole square ನ we will write vector a dot vector a ಅಂತ ಬರೀತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ vector a dot vector a ಇದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್, but here also same vector a minus vector b is a vector. Vector a minus vector b is a vector. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೇಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ dot vector a dot vector a vector a dot vector a is equal to magnitude of vector a whole square ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ. ಎಸ್ ಆ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ is equal to ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಈಗ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ a dot a ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ vector a dot vector a ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್ vector a dot vector b minus into plus minus b dot a ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. vector b dot a minus into minus plus vector b dot vector b and it is equal to another vector a dot vector a like that magnitude of vector a whole square minus a dot b is equal to minus a dot b vector a dot vector b dot a I will write minus vector a dot b because commutative property satisfy ಆಗುತ್ತೆ in scalar or dot product. a dot b is equal to b dot a. ಹಾಗಾದ್ರೆ a dot b minus a dot b ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು b dot a commutative or dot product ಹಾಗಾಗಿ b dot a ಇದನ್ನ a dot b. ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ magnitude of vector b whole square b dot b ಅನ್ನು ನಾವು ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು magnitude of vector b whole square. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ magnitude of vector b whole square minus 2 times of a dot b 2 times of a dot b because minus a dot b minus a dot b minus 2 into a dot b. Okay plus magnitude of vector b whole square. So magnitude of vector a value is given that is equal to 2 square minus 2 into a dot b value is here given 4 plus magnitude of vector b value is 3 square. So that is equal to 2 square 4 minus 8 plus 3 square 9 ಅಲ್ಲಿಗೆ 9 minus 8 1 and 4 plus 1 is equal to 5 and we have the right magnitude of vector a minus b whole square. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು only magnitude of vector a minus b square shifted to the right side is square root of 5. So again magnitude of vector a minus vector b is equal to square root of
5. That is the answer. So ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಐದರ್ 3 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೇ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಕೇಸಸ್ ಇವೆರಡು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರೆದು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ a plus b plus c ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಕೇಸಸ್ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ a is a unit vector. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ if vector a is a unit vector. Okay, next one. If vector a is a unit vector next question important ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. if vector a is a unit vector and x minus vector a dot x minus vector a dot x plus vector a is equal to 8. Find magnitude of vector x. Find magnitude of vector x value find out ಮಾಡ್ತೀವಿ. Yes, questions ನೋಡಿ easy ಇದೆ. If vector a is a unit vector, we know that according to definition of unit vector, magnitude is equal to 1. So ಹಾಗಾದ್ರೆ given vector is unit vector, then we write magnitude of vector a is equal to 1. Solutions are important question. ಇಡೀ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಇರೋವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್, ವೆಕ್ಟರ್ a is unit vector. Vector a is a what? Unit vector. So that is magnitude of vector a is equal to 1. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು magnitude of vector x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಿವನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ವೆಕ್ಟರ್ x minus vector a ಡಾಟ್ ಏನಿದೆ ವೆಕ್ಟರ್ x plus vector a is equal to 8. ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ವೆಕ್ಟರ್ x ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ x ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ x ಇಂದ x ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಡುವೆ ಡಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಐತೆ ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ x ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ a. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ಮೈನಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ a ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ x. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ಮೈನಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ a ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ a is equal to 8. ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ x ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ x ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ವೆಕ್ಟರ್ a ಡಾಟ್ a ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ a ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ x ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ a ಮೈನಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ x ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ a ಬರ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ a ಡಾಟ್ b ನ b ಡಾಟ್ a ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಮೈನಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ a ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to 8. a ಡಾಟ್ a ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ a ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ x ಡಾಟ್ a ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ x ಡಾಟ್ a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದೆ. 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to 8. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to 8 ಇದೆ. ಮೈನಸ್ 1 ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ 1 is equal to 9. 8 plus 1 9. Square root of magnitude of vector x is equal to square root of 9, that is equal to 3. मतलब plus or minus बनेगा because magnitude is always greater than 0. Magnitude is always greater than 0. So we have to write only plus 3. Magnitude of vector x is equal to plus 3 ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು find the magnitude of two vectors. Okay, next questions ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. Find the magnitude of vector a and vector b. Find the magnitude of vector a and vector b having the same magnitude. ಅವೆರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ having the same magnitude. ಅಂದ್ರೆ that means magnitude of vector a is equal to magnitude of vector b ಆಗಿದೆ. Having the same magnitude. Having the vector a is equal to vector b. Magnitude of vector a is equal to magnitude of vector b because having the same magnitude. Such that angle between them, vector a and vector b, angle between them, that is theta. Theta is equal to 60 degree. Their scalar product is denoted by vector a dot vector b, that is equal to 1 by 1. Okay, given data ಪ್ರಕಾರ solutions given data ಏನಿದೆ given
magnitude of vector A is equal to magnitude of vector B because having the same magnitude. And angle between them, that is equal to theta is equal to 60 degree. And the scalar product of vector A and vector B, vector A dot vector B, scalar product is 1 by 2. But we have to find magnitude of vector A and vector B. Find the magnitude of, now we will find out magnitude of vector A and magnitude of vector B. Find out ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎರಡು ಇಷ್ಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ. Having the same magnitude work. So ಹಾಗಾದ್ರೆ therefore theta is equal to ಅಥವಾ cos theta is equal to formula ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. Yes, that is not cos theta is equal to vector A dot vector B divided by magnitude of vector A into magnitude of vector B. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ cos theta is equal to vector A dot vector B ಅಥವಾ cos ಆಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರೆ theta is equal to cos inverse. Yes, cos theta degree ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ cos 60 degree. Yes, cos 60 degree. And A dot B is value there, that is 1 by 2. A dot B is value there 1 by 2 divided by magnitude of vector A into magnitude of vector A. Magnitude of vector A ಇದೆ. Magnitude of vector B is also equal to magnitude of vector B. So cos 60 degree value 1 by 2 is equal to 1 by 2 divided by magnitude of vector A into magnitude of vector A. Magnitude of vector A whole square. Here 1 by 2 get cancel. 1 by 2 get cancel ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ 1 by 2 ಇದೆ. Denominator ಅಲ್ಲಿ 1 by 2 cancel. Cross multiply ಮಾಡಿ. Magnitude of vector A whole square is equal to 1. And magnitude of vector B is equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore magnitude of vector A is also equal to magnitude of vector B, that is equal to 1. So I have located magnitude of vector A and magnitude of vector B is given by 1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ them 60 ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 1 by 2 ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ magnitude of vector A into magnitude of vector A value and magnitude of vector B value. So ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ cos 60 degree 1 by 2 get cancel. Magnitude of vector A into vector A ನೇ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? A is equal to B ಇದೆ. So ಹಾಗಾಗಿ magnitude of vector A into vector A whole square ಅಲ್ಲಿ magnitude of vector A value 1 is also equal to magnitude of vector B value. Okay, clear ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Next questions. Okay, next questions ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. 2 times 3 marks ಕೇಳಿದರೆ very important for 3 marks questions. 3 marks important. ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಏನಿದೆ. If vector A, vector B, vector C are here what? Unit vectors. Vector A, vector B 3 unit vectors such that vector A plus vector B plus vector C value 0. Vector A plus vector B plus vector C value 0. Then find vector A dot vector B plus vector B dot vector C plus vector C dot vector A find out ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. yes given first ಏನಿದೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. magnitude of vector A is equal to magnitude of vector B is equal to magnitude of vector C is equal to 1. except ಮೂರಕ್ಕೂ ಒಂದೇನಾ? yes ABC are unit vector ಅಂದ್ರೆ magnitude of vector A, magnitude of vector B, magnitude of vector C value 1 unit vector magnitude ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 1 ಆಗಿದೆ. and such that conditions ಇದೆ vector A plus vector B plus vector C is equal to 0. ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ we know that last cases ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. magnitude of vector A plus vector B plus vector C whole square is equal to ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ, vector A plus vector B plus vector C whole square ಅಂತ nothing but ಇದು ಒಂದೇ ವೆಕ್ಟರ್ whole square ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ yes vector A plus vector B plus vector C dot vector A plus vector B plus vector C. ಇದು ಒಂದು A plus B plus C ಮೂರು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ vector A dot vector A ಅಂದ್ರೆ magnitude of vector A whole square ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ A plus B plus C whole square ತರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ A dot vector A ನ ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ A dot vector B ನ ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ A dot vector C ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ A ಇಂದ A ಗೆ B ಗೆ C ಗೆ A ಇಂದ A B C ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ B ಇಂದ ವೆಕ್ಟರ್ B dot vector A ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ B dot vector B ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ B dot vector C ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C ಇಂದ ಮೂರಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮೂರಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ C dot vector A ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ C dot vector B ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ C dot vector C and is equal to sir A dot A B dot B C dot C ಅಂದ್ರೆ magnitude of vector A whole square magnitude of vector A whole square plus magnitude of vector B whole square plus magnitude of vector C whole square okay plus A dot B B dot A commutative ಎರಡು ಒಂದೇ A dot B B dot A ಹಾಗಾದ್ರೆ
2 times of A dot B. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 2 times of A dot B. 2 times of A dot. Next B dot C. B dot C. C dot B. ಎರಡು ಒಂದೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 times of vector B dot vector C plus next A dot C C dot A ಎರಡು ಒಂದೇ. A dot C or C dot A. ಅಂದ್ರೆ 2 times of vector C dot A. ವೆಕ್ಟರ್ C dot A ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಇದು ಹೇಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ a plus b plus c whole square a square plus b square plus c square plus 2ab 2bc 2ca ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಕಾಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ a dot b b dot c ಮತ್ತೆ a b b c ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು a dot b b dot c c dot a ಡಾಟ್ ಬದಲೇಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ it is equal magnitude of vector a magnitude of vector b magnitude of vector c value 1 square plus 1 square plus 1 square plus 2 times of a dot b plus b dot c plus c dot a. ಇಲ್ಲಿ a plus b plus c whole square a plus b plus c whole square a plus b plus c ಅಂದ್ರೆ magnitude of 0 whole square is equal to 0 1 square 3 plus 2 ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. 0 whole square 0 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 3 ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು 2 ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟು 2 ನಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ 2 ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 3/2 is equal to ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು s ವೆಕ್ಟರ್ a ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ b ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ b ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ c ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ c ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ a ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 3/2 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವೆಕ್ಟರ್ a dot b ವೆಕ್ಟರ್ b dot c ವೆಕ್ಟರ್ c dot a ಇವಾಗ is equal to minus 3/2. that is the value. ಯಾವುದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. a plus b plus c is equal to 0. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಅವನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಇರೋದು. ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈ ನಡುವೆ ಡಾಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಆ ಡಾಟ್ನ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ a is equal to 2i plus 2j plus 3k vector b is equal to minus I plus 2j plus k minus I s minus I plus 2j plus k and vector c is equal to 3i plus j such that vector a plus lambda into vector b into vector b is perpendicular to vector c. ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ c ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ the lambda value. So find the value of lambda value find out ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ವೆಕ್ಟರ್ a is perpendicular to vector b if and only if vector a dot vector b is equal to 0. ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ನ ನಾನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ನನಗೆ 0 ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 0 ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವೆರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ವೆಕ್ಟರ್ a plus lambda into vector b perpendicular to vector c. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ a plus lambda into vector b dot vector c is equal to 0 because ಎರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಅಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ lambda ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಆಗುತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ a plus lambda into vector b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ a plus lambda into vector b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ a ಅಂದ್ರೆ 2i ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ 2j ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ 3k ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ b ಗೆ ಮೈನಸ್ s ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು i ಪ್ಲಸ್ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು j ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು k ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು i ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇದೆ s 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು j ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, 3 ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು k ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ a ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ವೆಕ್ಟರ್ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ವೆಕ್ಟರ್ a ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ವೆಕ್ಟರ್ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ನನಗೆ ಈಗ c ಇದೆ. ಗಿವನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ವೆಕ್ಟರ್ a ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ವೆಕ್ಟರ್ b
perpendicular to vector C and is perpendicular to vector C, that is vector A plus lambda into vector B dot product vector C is equal to 0. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ a dot b equal to 0, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 0 ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ a plus lambda into vector b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ 2 minus lambda into I plus 2 plus 2 lambda into j plus 3 plus lambda into k dot vector c value is given 3I plus j is equal to 0. ಇವೆರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ I ನ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ 3 ಇದೆ ಇಂಟು I ನ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ 2 ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ j ನ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ j ನ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ k ನ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ 0, 0 into anything 0 ಬಿಟ್ಬಿಡಿ equal to 0. 3 into 2 6 minus 3 lambda. 3 into 2 6 minus 3 into lambda 3 lambda. 1 into 2 plus 2 lambda is equal to 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ 2 lambda minus 6 plus 2 8 ಆಯ್ತು minus lambda minus 3 lambda plus 2 lambda is equal to 0. lambda ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ lambda is equal to 8. Yes, lambda value find out ಮಾಡಬೇಕು 8. Yes, we know that lambda is equal to here what 8. lambda value ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, lambda is equal to 8 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Find the value of lambda ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು 8 ಆಯಿತು. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಏನು ಬರೆದ್ರೆ ಈಗ ಬರೆದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋದು ಕಳೆಯೋದು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ಅವಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಶೋ ದಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವು 4 ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರು ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದೊಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದರ ಮಾಡಿಸಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಕೂಡ 3 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಶೋ ದಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ದಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ಎ ಲೈನ್, ದೆನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಫೈಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಡಿ ರೈಟ್. ಎ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಓ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಓ ಬಿ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಓ ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಎ ಬಿ ನಾವು ಓ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಓ ಎ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಓ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಓ ಎ. ಓ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಓ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಪ್ಲಸ್ 2j ಪ್ಲಸ್ 3k ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 2i ಪ್ಲಸ್ 3j ಪ್ಲಸ್ 5k ಆಗುತ್ತೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ i ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2i, i ಪ್ಲಸ್ 2i ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3i ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2j ಮೈನಸ್ 3j ಮೈನಸ್ j, ಇಲ್ಲಿ 3k ಮೈನಸ್ 5k ಮೈನಸ್ 2k ಆಯಿತು. Then I will find magnitude of vector AB is equal to S. Find square root of 3 square 9 plus 1 square 1 plus 2 square 4 is equal to root 14. Magnitude of vector AB value is root 14. And I will find BC, vector BC. BC is equal to OC minus OB. Then OC is equal to 7i minus k minus of OB is equal to I plus 2j plus 3k ಆಗುತ್ತೆ is equal to yes 7i minus I 6i. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ j ಇಲ್ಲ, minus 2j ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ j ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ minus k minus 3k minus 4k minus 4k. So the magnitude of vector BC is equal to square root of 6 square 36 plus 2 square 4 plus 4 square 60 and it is equal to root 56. Root 56 na ನಾವು 2 root 14 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Root 56 is equal to 2 root 14 and then find vector AC. Next vector AC. Vector AC is equal to OC minus
OA and OC value 7i minus a minus of OA value minus 2i plus 3j plus 5k ಆಗುತ್ತೆ is equal to 7i minus into minus plus 9i ಆಗುತ್ತೆ 9i 7i minus into minus plus 2i j ಇಲ್ಲ minus 3j is minus 3j minus k minus 5k minus 6k ಆಗುತ್ತೆ minus 6k and magnitude of vector AC is equal to square root of 9 square 81 plus 3 square 9 plus 6 square 36 is equal to square root of 90 126 81 plus 90 90 plus 36 126 this can be written as 3 root 14 ಇದನ್ನ ಬರೆಯಬಹುದು ನಾವು 3 root 14 ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ therefore magnitude of vector AB okay plus magnitude of vector BC is equal to magnitude of vector AC ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ which is root 14 plus which is BC value 2 root 14 is equal to 3 root 14 ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ root 14 plus 2 root 14 ಅಂದ್ರೆ therefore ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ 3 root 14 is equal to 3 root 14 so ಹಾಗಾದ್ರೆ conclusion ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ therefore A B C are here what collinear A B C are here what collinear A B C ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ collinear ಆಗ್ತದೆ A B ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ B C ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾರಾದರೂ ಎರಡು ಸೈಡ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ರೆ A B C are collinear ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 root 14 is equal to 3 root 14 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ A B C are collinear ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಿಮಗೆ 10.3 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಸ್ಟಡಿ 10.3 ನಲ್ಲಿ 10.3 ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ ಆ 10.3 ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರೋವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ನಿಮಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನು ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬರಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಹೇಳಿರೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಇದ್ರಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಥಡ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಸರಿನ ತಪ್ಪ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಸ್ಕೇಲರ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ 2 or 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇದೊಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೀತೈತೆ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನು 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದಾವೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೇಲರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಇವೆರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು